السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يخرج به كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر ضر من الربيع ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذا فاطن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يدا بما ختتني. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد السكران وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكران وشيخنا ورب أرواحنا الهجين يرد بالجواهر والمؤلف الكتاب الشيخ زيد العمز البليبري الشامي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لما روى الشيخان رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم رب النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذنا إلا بصحبة حرصا على ما فيهن من الخير والبركة التأذين في الصلاة والتهجير بالجماعات والصلاة في أول الصفوف. وابن أبي شيبة والبيهقي رضي الله عنهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا
في أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإذا أذن وقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه ورفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lima rawas Syekhani, karena hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis riwayat al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Kalau ada kalimat as-Syekhani pada hadis, dua syekh adalah maksudnya al-Imam al-Bukhari dengan al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Sementara bila kalimat as-Syekhani melekat pada sahabat Nabi, maka adalah maksudnya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi berbeda ya. Berbeda apabila kalimat as-Syekhani ini melekat berada pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, adalah yang dimaksud dua sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Namun bila ada pada hadis kalimat as-Syekhani disebutkan, maka adalah pengertiannya al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Bila pada masalah fiqih dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, disebutkan kalimat Syaikhan adalah maksudnya al-Imam Ar-Rafi'i dan al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi radhiyallahu anhu. Jadi kalimat as-Syaikhan ini banyak, tergantung ada di mana dia. Bila ada pada sahabat Nabi adalah maksudnya dua sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Bila pada hadis, maka adalah maksudnya perawi hadis dua yang masyhur, yaitu al-Imam al-Bukhari dengan al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Bila ada pada ilmu fiqih dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, adalah maksudnya al-Imam Ar-Rafi'i dengan al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi radhiyallahu anhu. Kalau di sini hadis berarti al-Imam Al-Bukhari dengan al-Imam Muslim, berarti ini hadis adalah hadis muttafaq alaih. Jadi kalau kita dengar hadis muttafaq alaih, berarti perawinya dua, yaitu al-Imam Al-Bukhari dengan al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu," apabila datang waktu salat, "falyu'adzin lakum ahadukum," maka hendaklah salah seorang daripada kalian mengumandangkan kalimat azan. Muadzin Nabi ada empat yang masyhur dua, Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abu Mahdzurah. Muadzin Nabi ada empat, tapi yang masyhur dua. Yang pertama Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang kedua Sayyidina Abu Mahdzurah. Sayyidina Abu Mahdzurah ini anak muda, dulunya tukang ngecek azan. Dulu tukang ngecek azan. Ini Sayyidina Abu Mahdzurah dulunya benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dakwah Nabi. Lihat dakwah Nabi. Nabi dibenci oleh orang-orang yang Nabi gak benci mereka semua. Nabi dibenci. Pas dikumandangkan azan, maka Sayyidina Abu Mahdzurah ikutin kalimat-kalimat azan dengan istihza, dengan mengejek-ngejeknya. Umur 16 tahun. Nabi dengar, Nabi panggil dia, disangkain pengen diapain? Pengen diomelin, pengen dimarahin. Tahu-tahu enggak? Nabi bilang, "Wahai Abu Mahdzurah," sambil megang rambutnya Sayyidina Abu Mahdzurah, depannya itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumandangkanlah kalimat azan. Dikumandangkan bukan timbul kebencian, berbalik menjadi apa?
kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rambut beliau depannya itu sampai beliau wafat tidak dipotong, tidak dicukur. Kenapa demikian? Beliau ngambil berkah dari tangan mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang megang rambut depan beliau. Ada orang yang rambutnya gondrong, gak diapain? Gak dipotong, emang dia gak punya duit. Bukan dia ulama mega, bukan nabi mega. Ini akhirnya Allah nggak dipotong karena itu rambut nabi apa? Dipegang, jadi beda tuh. Kita biar rapi, jangan sampai apa? Jangan sampai gondrong, biar rapi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib apalagi, beliau botak rambutnya, nggak pernah apa? Nggak pernah panjang, botak udah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau rambutnya nggak pernah panjang. Jadi muadzin Nabi di antaranya adalah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, yang kedua Sayyidina Abu Mahdurah. Kalau kita pengen sholat, hendaknya kita ada sekalipun sendirian. Tidak ada siapa-siapa, misalnya di masjid, di mushola atau di rumah, azan dulu sebelum sholat, selesai azan kemudian iqamah. Kenapa demikian? Melaksanakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Kemudian hadis yang kedua, wa an-Najjari an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini hadis dari Sayyidina Ibnu Najjar radhiyallahu anhu, akhir sanad dari sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, ada 3 orang, ada 3 kerjaan, ada 3 kerjaan, law ya'lamun nasu ma fihinna ma ukhidna illa bisuhmatin. Kalau seandainya orang pada tahu, kalau seandainya umat aku pada tahu pada 3 kerjaan ini, dari anugerah Allah yang sangat besar, dari pahala Allah yang sangat besar, Allah berikan untuk 3 perkara kerjaan ini, ma ukhidna illa bisuhmatin, pastilah tidak akan diambil 3 kerjaan ini kecuali dengan cara diundi. Orang pada berebutan pengen kerjainnya, sekalipun dia apa itu? Sekalipun diundi, sekalipun diundi, orang pengen ngerjain ini 3 perbuatan, 3 pekerjaan. Apa yang pertama? Hirsan ala ma fihinna al khairi wal barakati. Karena mereka sangat menginginkan pada 3 pekerjaan ini ada kebaikan akhirat dan keberkahan dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kerjain 3 kerjaan ini, kata baginda Rasulullah SAW, maka pada 3 kerjaan ini ada kebaikan akhirat, juga ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang pada tahu, pada mau ngerjain, sekalipun tadi diapain itu? Diundi. Apa yang pertama? At-ta'dzimu bis-salati, mengumandangkan azan bila tiba waktu sholat. Berebutan tuh orang kalau pengen tahu. Kenapa demikian? Orang yang mengumandangkan kalimat azan tadi, pertama mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada kesunahannya, pada azan itu. Jadi pertama, bila ada orang yang ingin mengumandangkan kalimat azan bila waktu sholat telah tiba, maka dialah yang mendapatkan tadi apa? Anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 ini kalau orang pada tahu, maka mereka akan mengambilnya sekalipun tadi diapain? Diundi. Yang kedua, wat tahjiru bil jamaati, bersegera pagi-pagi menuju masjid untuk mengerjakan sholat secara berjamaah di awal waktu. Tahjir namanya itu. Belum waktunya udah apa? Udah datang ke masjid, datang ke mushola, nungguin. Terus demikian pekerjaan yang di dalamnya adalah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala dari besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi mengumandangkan azan bila tiba waktu sholat. Yang kedua, berpagi-pagi ke masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah di awal waktu.
Ketiga itu. Wassalatu fi awwal sufufi, salat di saf yang pertama. Kita di depan masih apa? Dorong-dorong kan makmum ya, bukan maju. Maju aja kalau udah istawu wa'tadilu, maju langsung tuh makmum. Yang suruh-suruhan, maju lu depan deh. Jadi gitu. Maju lu depan deh. Oh di depan maju saf pertama tuh. Kalau mereka tahu dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berebutan pengen di saf yang pertama. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya imam sudah di mihrab, langsung makmum pada maju semuanya. Kan kagak gitu. Imam sudah di mihrab, kita masih apa? Di belakang. Dorong-dorong metel lagi baca. Gitu ya. Nggak tahu apa? Nggak tahu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadi. Azan untuk waktu sholat, yang kedua berbagi-bagi untuk datang ke masjid biar sholat jamaahnya di awal waktu, yang ketiga sholat di awal apa? Di shaf yang pertama. Hadis yang ketiga wal Musyaibah wal Baihaqi, ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, juga ini hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi adalah ma'dudun Syafi'iyah, di antara perawi hadis yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Ini di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi. Makanya ulama mengatakan, bila mana perawi hadis aktsaruhum Asy-Syafi'iyah, paling banyak perawi hadis adalah mereka masih bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana kita yang bukan apa? Bukan perawi hadis, yang perawi hadis saja, mereka yang ahli hadis, mereka menguasai hadis, mereka hafal hadis bukan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Ada yang bergelar al-hafiz. Mereka masih bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana kita yang tidak mengetahui apa-apa? Makanya ini bantahan keras untuk siapapun yang mengatakan tidak perlu apa? Tidak perlu madhab. Kenapa demikian? Silahkan buka sejarah. Kitab-kitabnya jelas semuanya bahwasanya ahli-ahli hadis, ruwatul hadis, mereka semua adalah kebanyakan aktsaruhum Asy-Syafi'iyah, kebanyakan mereka bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. An Salman Al-Farisi mauqufan, dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman ini salah seorang sahabat dari Iran, pemberani. Memang dahulu terkenal ya, orang Iran itu terkenal apa? Terkenal pemberani. Amerika dilawan Amerika dilawan. Ada yang berani. Arab ada takut, Iran berani. Luar biasa. Dan dulu memang ini Sayyidina Salman Al-Farisi, pemberani dari Iran, dari Al-Farisi. Persia itu Iran, pemberani. Luar biasa. Amerika tantangan, Amerika takut ya biarannya, luar biasa. Ini hadis mauquf, ada hadis mauquf, ada hadis mauquf, ada hadis marfu'. Hadis mauquf hanya sampai sahabat. Hadis marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu hadis semuanya. Makanya orang nggak sembarangan. Kalau nggak hadis sahih saya nggak mau. Lu nggak paham sahih itu apa? Ada berapa sahih itu? Ini ada ilmunya, namanya ilmu mustalahul hadis. Ada mauquf, ada marfu, ada hadis hasan, ada hadis mu'an'an, ada hadis mursal, macam-macam hadis itu. Ini di antara hadis mauquf, yaitu hadis yang hanya sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Idza kana ar-rajulu fi ardin, apabila ada seorang laki-laki di sebuah bumi, di sebuah tanah, fa'aqama salata, kemudian dia sholat sendirian di tanah tersebut, shalla khalfahu malakani, maka akan sholat 2 malaikat di belakang orang tadi. Subhanallah. Kita datang ke musola, nggak ada apa? Gak ada orang ya, sepi, sembahyang sendirian. Itu bukan sendirian, belakang kita ada apa? Ada malaikat juga tuh, pada
mereka berdua. Cuma kita nggak tahu, atau kita kabur. Kita nggak tahu. Kadang-kadang suka berat ada kalimat amin ya, kayak ada yang amin tuh malaikat yang amin itu ya. Jadi bila ada seorang hamba sholat di sebuah tempat, di sebuah tanah, dia sendirian, sholat di belakangnya dua malaikat. Fa'idha adzana wa aqama, ini pentingnya azan sekalipun sendirian. Sekalipun sholat sendirian, azan tetap kita kumandangkan dan iqamah tetap kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bila ada seorang hamba dia azan sebelum dia sholat sendirian ini, kemudian diiqamah, shalla khalfahu minal malaikati ma la yara tarafahu, maka akan sholat di belakangnya malaikat-malaikat yang sangat banyak jumlahnya, tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, datang ke sebuah tempat kita azan dulu, kita iqamah dulu, baru sholat fardu, maka kata Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di belakang kita ada apa? Ada malaikat yang sangat banyak jumlahnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma la yara tarfahu, yang tidak terlihat oleh mata kita. Yang kauna bi ruku'ihi, ini malaikat ruku, waktu ini orang ruku. Wa yasjuduna bi sujudihi, ini malaikat sujud, waktu ini orang sujud. Bahkan yang luar biasa, wa yu'minuna ala du'aihi, ini malaikat mengaminkan doa orang tadi yang dia mohon kepada Allah. Makanya ada kesunahan yang sangat luar biasa. Kerap kali kita sholat fardu atau sunnah, jangan tinggal baca apa? Baca doa. Sekalipun hanya baca kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Karena demikian di belakang kita ada malaikat yang mengaminkan. Ya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salam
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.